Dear teachers, welcome to JS and English Learning. We are with Charlotte Perkins Gilman's The Yellow Wallpaper. Am I right, teachers? Yes, sir. Right. When was this work published? 1892, sir. 1892. Very good. And what type of work is The Yellow Wallpaper? The short story. It's a short story, and the narration is psychological realism, and there are a lot of gothic elements and horror elements embedded in this short story. Total number of sections, Etana? 12 sections. 12, sir. Okay. There are 12 sections, and we are going to see that in detail. என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, when we take a section, we will have a short summary followed by the detailing உள்ள இருக்கக்கூடிய key facts எல்லாத்தையுமே நம்ம உள்ள பார்த்துருவோம். Okay, that's how we are going to work with this text. Okay, அந்த மாதிரி தான் நான் ட்ரை பண்ணி இருக்கிறேன். பார்ப்போம் எப்படி எந்த அளவுக்கு we are able to do justice to the text. Right. So, who is the narrator of this particular short story? Unnamed woman, sir. Is an unnamed woman, and she is also a mother also. அப்படிதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Okay, unnamed woman, and she is unreliable narrator. அவங்கள நம்ம ரிலை பண்ண முடியாது, அவங்க சொல்ற எல்லா அக்கௌண்ட்டையும் அப்படியே எடுத்துக்கவும் முடியாது. ஏன் அப்படியே எடுத்துக்க முடியாது அப்படின்னா, she is not mentally stable. Her mental state is slowly declining. Okay, அப்போ this is a condition of women in the world. அப்படிதான் நம்ம ரைட்டர் காட்டியிருக்காங்க. And she is basically a writer, and she is prevented from writing. Okay, அதுதான் நமக்கு தெரிய வருது. அப்போ நம்ம பிகினிங்ல அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓகே, இப்போ அப்படியே உள்ள எடுத்துக்கோ. ஓகே, கொஞ்சம் ஓகே, there is some hanging issue here. Yeah, now it works. I suppose அந்த டைப்பிங் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கும். Now, coming to the narrator is a unnamed woman, and she is doing multiple role. She has no name, which means she has no individual identity. She only performs stereotypical roles of a mother and of a wife. Okay, and she is nobody else. அப்படி இருக்க ஒரு நரேட்டர் வந்து நமக்கு ஸ்டோரியை நரேட் பண்றாங்க. And this is in the form of a journal entry, diary entry மாதிரி இருக்கு. அப்போ அவங்க நமக்கு சொல்ற மாதிரி இருக்கு. The first one is section 1. இது ஆக்சுவல் டைட்டில் நாம அப்படி கொடுத்துருக்கோம். Okay, it is titled as I have titled the section as Summer House and the Secret Journal. என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the narrator tells how she and her physician husband, the name of the husband is John, how they have rented a colonial mansion for summer. ஒரு கலோனியல் மேன்ஷனுக்கு போறாங்க, சம்மர் டைம், அது ஒரு 3 மாசம் டைம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வரும். அந்த 3 மாசம் டைம்குள்ளார அந்த சம்மர் மேன்ஷனுக்குள்ளார அந்த ஹஸ்பண்ட் ஒன்றும் ஸ்ட்ரேஞ்சா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணல, பட் த நரேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் சம்திங் ஸ்ட்ரேஞ்ச், சம்திங் வியர்ட், சம்திங் ஆட், something horrifying, something what to say, suspicious ஏதோ உள்ள இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்றா. இதை என்ன பண்றா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, she is telling this to her husband. ஏதோ வித்தியாசமா உணர்றேன்ப்பா, இங்க ஏதோ டிஃபரெண்டா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லும்போது, the physician husband says, நீ எப்பொழுதுமே இந்த மாதிரி தான் ஏதாவது புதுசு புதுசா சொல்லிட்டு இருப்ப, கதையெல்லாம் சொல்லுவ. ஓகே, இது வந்து உன்னுடைய மென்டல் ஒர்க். Your mind is concocting a story. அதுவா புதுசு புதுசா ஸ்டோரி உருவாக்குது. அந்த வீணா போன மைண்ட அமைதியா உற்று அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்றார். Is the idea clear, teachers? Teachers, கேக்குதா? Yes, sir. Were you following that? Yes, sir. ஓகே, அப்போ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, உன்னுடைய அந்த மைண்ட் வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நீ கண்டுக்காத. Because you are not supposed to listen to your mind, and don't give
voice to whatever you think because she was a writer. அதுதான் imply. This is almost semi-autobiographical. ஏன்னா சார்லட் பெர்கின்ஸ் கில்மேனும் என்ன பண்ணாங்கன்னா she was a writer and after her first baby, after delivering the first baby, she suffered from postpartum depression disorder and she was actually asked to rest. She was asked not to write, not to think creatively. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இந்த நரேட்டர் வந்து ஏற்கனவே ஒரு குழந்தைக்கு தாயா இருக்காங்க. அவங்க நிறைய யோசிச்சு அவங்களுடைய மைண்ட் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவா இருந்ததுனால என்ன பண்றாங்க, இந்த பேட்ரியார்கி அந்த வேர்ல்டு என்ன பண்ணுது, மேல் வேர்ல்டு என்ன சொல்லுச்சுன்னா, நீ நம்ம எழுத வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு. அப்படி எழுத வேண்டாம்னு சொன்ன அந்த பெண்மணிக்கு என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது தான். அப்ப வாட் இஸ் ஹர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, she is sick and the doctor diagnosed her with temporary nervous depression. ஏன் the nervous depression அப்படின்னா, she was prevented from writing. அதனால அவ ரொம்ப டிப்ரெஸ்டா இருந்தா. And she was actually forbidden to write or to work. And what did this lady do? When the world prevented her from writing or doing anything constructively, she started keeping a journal. Is the information clear? Information clear இருக்கா? Yes, sir. இப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, she is put into a room and she is almost locked into the room. It was like a prison cell for her. And what was the room அப்படின்னா, this room was formerly a nursery with barred windows, a nailed down bed, and there was a hideous yellow wallpaper. இதுதான் actual terminology that were used. Hideous. Hideous அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நிறைய மீனிங் இருக்கு. I have given all the meaning. நம்ம அதுல எது பெஸ்ட்னு சூஸ் பண்ணணும். Hideous yellow wallpaper. Hideous means uglyன்னு ஒரு மீனிங் இருக்கு, dreadfulன்னு ஒரு மீனிங் இருக்கு, ஷாக்கிங்னு ஒரு மீனிங் இருக்கு, ஹாரிஃபையிங். என்ன சார் அந்த படம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த வால்பேப்பர் வந்து அந்த மாதிரி ரொம்ப பயமுறுத்த மாதிரி இருந்தது. ரொம்ப பெண்களை வந்து ரொம்ப அசிங்கமா சித்தரிக்கிற மாதிரி ஒரு எல்லோ வால்பேப்பர். அதனால அதை ஒப்சீன் இமேஜ்னு எடுத்துக்க கூடாது. கொஞ்சம் ஸ்ட்ரேஞ்சா ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருக்கிற மாதிரி இருந்தது. அது என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம். This is the actual short summary of section 1. Now let's get into the actual detailed description. Okay. Now the narrator is a female, a married woman, a mother. Now she has been taken into a new place, an isolated place. Okay, where is this house situated? நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா? This old colonial mansion village ல இருந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்தது? 3 miles distance. It was 3 miles away, which means it's a isolated place. It's almost an abandoned place. Abandoned, கைவிடப்பட்ட ஒரு கட்டிடமாக இருக்கலாம், அல்லது இது இவருக்கு சொந்தமான ஒரு மூதாதையர்களுக்கு சொந்தமான ஒரு கட்டிடமா இருக்கலாம். அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு இடத்திற்கு இவர் கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க. இப்ப அந்த வீட்டை பத்தி இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்களுடைய டைரி அண்ட் அவங்களுடைய டைரி என்ட்ரியில அல்லது ஜேர்னல் என்ட்ரியில என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஐ வுட் லைக் டு கால் திஸ் ஹவுஸ் ஆஸ் அ ஹாண்டட் ஹவுஸ். ஹாண்டட் அப்படின்னா அது ஸ்பிரிட்ஸ் வந்து விசிட் பண்ற மாதிரி ஒரு வீடு, ஒரு கோஸ்ட் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறாங்க. ஏன் கோஸ்ட் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, அந்த வீட்டுல பெண்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த மாதிரி ஒரு ஒப்ரஷனுக்கு உள்ளாகப்பட்டு இருக்கிறார்கள், அடிமை தலைக்கு ஆளாக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள். அப்ப இதற்கு முன்னாடி இந்த வீட்டுல இருந்த பெண்கள் எல்லாமே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஏறக்குறைய அந்த 4 சுவர்களுக்குள் அவங்கள கட்டுப்படுத்தி வச்சிருக்காங்க. அப்ப அவங்களுடைய ஆன்மாக்கள் அங்கே உலாவி கொண்டிருக்கின்றது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நரேட்டர் சொல்றாங்க. சரி, இப்ப இது அவங்களுடைய சொந்த வீடா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் அ ரெண்டட் கலோனியல் மேன்ஷன். இட் இஸ் ஆல்சோ டிஸ்கிரைப்ட் அஸ் அ ஹெரிடிட்டரி எஸ்டேட். அண்ட் யாரும் இந்த வீட்டுக்கு போறாங்க,
John and the narrator. John and the narrator. John and his wife. Okay. அந்த ரெண்டு பேரும் போறாங்க. அந்த வீட்டை பத்தி நம்ம ரைட்டர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there is something queer about it. queer அப்படின்னா strange. ஏன் அதை ஸ்ட்ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த வீடை வந்து ரொம்ப சீப்பான ரேட்டுக்கு இவங்களுக்கு வாடகை கொடுத்துருக்காங்க. That is the first reason. The narrator feels that there is something strange about the house because it was rented out so cheaply. ரொம்ப கம்மியான ரேட்டுக்கு வாடகை கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டாவது அவங்க அப்சர்வ் பண்ற விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, this house was unoccupied for a long time. அப்புறம் இது இல்லாம வேற என்னவா சார் இருக்க முடியும்? ஏன் சார் இந்த வீடு இவ்வளோ எம்டியா இருந்தது, யாரும் ஆக்கியபை பண்ணாமே இருந்தது? அப்ப எனக்கு என்னமோ டவுட்டா இருக்கு, இந்த வீட்டில் ஏதோ ஸ்ட்ரேஞ்சா ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கு. இந்த விஷயத்த வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, தன்னுடைய ஹஸ்பண்ட் ஜான் கிட்ட சொல்றாங்க. ஜான், ஐ திங்க் there is something wrong with this house. Okay, there is something wrong with this house. அப்படிங்கும்போது அந்த ஹஸ்பண்ட் என்ன சொல்றாரு, no no, I know that you are a married woman and you are now a mother. இந்த postpartum டிப்ரெஷன்ல இருக்கன்னு எனக்கு தெரியுது. அதனால உனக்கு என்ன பண்ற, நிறைய தேவையில்லாத கற்பனைகளை உள்ள இழுத்துக்கிற அப்படின்னு யார் சொல்றா? ஜான் சொல்றாரு. ஜான் வந்து எப்படிப்பட்ட கேரக்டர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he is not giving ear to his wife. அவங்களுடைய இமோஷன்ஸ் என்ன, அவங்களுடைய ஃபீலிங்ஸ் என்ன அப்படின்னு ரொம்ப டீப்பா போய் இறங்கி பார்க்கக்கூடிய ஆள் இல்லை. அவர் வந்து ரொம்ப ப்ராக்டிக்கல் டு த எக்ஸ்ட்ரீம். He has no patience with faith and he has no idea about suspicion. Okay, sorry, superstition. சூப்பர்ஸ்டிஷனை பத்தி அவர் கொஞ்சம் கூட என்ன பண்ண மாட்டேங்கிறார், கண்டுக்க மாட்டேங்கிறார். பட் த வேர்ல்ட் ஆஃப் விமென் இஸ் ஃபில்டு வித் superstition. That is what the world of men think. ஆண் உலகம் என்ன நினைக்குது அப்படின்னா, பெண்கள் வந்து நிறைய மூட நம்பிக்கைகளில் மூழ்கி இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவங்க மூட நம்பிக்கை என்று சொல்லக்கூடியது எது அப்படின்னா, அவங்களுடைய ஸ்ட்ரேஞ்ச் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். ஏன் சார் அந்த மாதிரி உங்க அமானுஷ்யமான விஷயங்கள் பெண்களுக்கு அதிகமா பாதிக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்களால ஃப்ரீயா இருக்க முடியல. அதனால whatever they experience is converted into superstition. Is idea clear, teachers? Now we come to know about the profession of John. What is the profession of John? Physician, sir. He is a physician. Yeah, he is a physician by profession. That is given. அப்ப அவர் என்ன, அவர் வந்து பேசிக்கலி a doctor. நம்ம அப்படியே parallel பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ரைட்டர் வந்து சார்லட் பெர்கின்ஸ் கில்மேன், married an artist, and the artist also believed that Charlotte Perkins Gilman was suffering from mental sickness. Okay, mental sickness இருந்தது அப்படின்னு அவங்களும் நம்பினாங்க. அவங்களுக்கும் பெட் ரெஸ்ட் கொடுத்தாங்க, அவங்களையும் ஐசோலேட் பண்ணாங்க, அவங்களையும் எழுதக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி இங்க ஜான் அப்படிங்கிற அந்த பிசிஷியன் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய வைஃப் வந்து ரொம்ப சிக்கா இருக்காங்க. ஓகே, அவரு மட்டும் இல்ல. ஓகே, அண்ட் இந்த பெண்மணியுடைய பிரதர் வாஸ் ஆல்சோ அ டாக்டர். அவங்க ரெண்டு பேருமே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, they are diagnosing the narrator to suffer from temporary nervous depression, and they also say that she suffers from a medical condition called hysterics. What is the mental condition that the narrator is identified to be with? Hysteria அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Have you heard of this condition, teachers? Hysteria, hysterics. Yes, கண்டுபிடிச்சிங்களா? What is the condition அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, a condition where a person suffers from extreme sickness, or fear or anger, that they lose control over their emotions.
அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன், ஒரு பதட்டமான ஒரு சூழ்நிலை, அந்த அவங்களுக்கு அந்த ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் இருந்தது. இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் நர்வஸ் ப்ராப்ளம், இட்ஸ் அ சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம். And what is the prescription given? The prescription given is she is prescribed phosphates or tonics and journey, air, exercise, and absolutely forbidden to work until she becomes well again. இது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மெடிசின்ஸ் கொடுக்குறாங்க, நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், நிறைய ஏர் கிடைக்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு ஐசோலேட்டட் பிளேஸ்ல அவங்க தனிமையில இருக்கணும். ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும் செய்யக்கூடாது. என்ன செய்யக்கூடாது? Right. she should not work. எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா இவங்க தேவையில்லாம நிறைய எழுத ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்ப இந்த வேலையெல்லாம் ஒரு பெண் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு இந்த உலகம் என்ன பண்ணுதுன்னா அவங்கள செய்ய விடாம தடுக்குது. உன்னுடைய வேலை என்ன? சமைக்கிற வேலை, அந்த வேலையை மட்டும் பாரு. நீ இந்த எழுதுறதெல்லாம் ஆண்களுடைய வேலை, அதை அவங்க பார்த்துக்குவாங்க. நீ தேவையில்லாம என்னாலையும் யோசிக்க முடியும், என்னாலையும் கிரியேட்டிவா திங்க் பண்ண முடியும், என்னால ஒரு கிரியேட்டிவ் ஒர்க்கு கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிற வேலையெல்லாம் செய்யாத அப்படின்னு லிட்ரலி சொல்ற மாதிரி அவங்கள அடக்கி வைத்திருக்கிறது. சரி, இது உலகம் சொல்லக்கூடியது. இப்ப அந்த நரேட்டர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஐ டிஸ்அக்ரி வித் இட். இந்த உலகம் வந்து நான் எழுதக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுது. ஆனா I believe that writing is a very good activity. It is a very congenial activity. It is filled with excitement and it gives me a lot of change. I would love to do writing. Automatically, the whole story is about writing. அதனால தான் இது என்ன ஒர்க்னு சொல்றோம்? It's a work of metafiction. A work about a work. இது என்னன்னு சொல்றோம் டீச்சர்ஸ்? Metafiction. What is metafiction அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, a writing or a piece of work which deals with writing, creation of artwork. இந்த மாதிரி நிறைய ஒர்க்ஸ் இருக்கு. நீங்க லிட்ரேச்சர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாஃபிக்ஷன் ஒர்க்ஸ் நிறைய இருக்கு. And basically it is a writing about the art of writing. Particularly இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஃபெமினிஸ்ட் ஒர்க். ஏன் அப்படின்னா பெண்கள் வந்து எப்படி எழுத விடாமல் தடுக்கப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அப்ப என்ன பண்றாங்க? அவங்க தெளிவா சொல்றாங்க, இந்த நரேட்டர் சொல்றாங்க, the world forbids me from writing. When she says the world, she refers to the world of men. The world is completely under the control of men, male. The male dominated world என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, you are not supposed to write அப்படின்னு சொல்லுது. But she says, no, I love to write despite the ban. நீ வந்து என்னை எழுதாதுன்னு சொல்லி இருக்குது இந்த உலகம், ஆனா நான் என்ன பண்றேன்? தடைகளை மீறி நான் எழுதுகிறேன். எப்படி எழுதுறேன்? யாருக்குமே தெரியாம ஒரு ஜேர்னலை நான் மெயின்டைன் பண்றேன். And I keep writing whatever is in my mind. Is idea clear? Yes, sir. இப்போ ரைட்டிங் தான் எழுதுறீங்கல்ல, அதனால ப்ராப்ளம் ஒன்றும் இல்லையே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க சொல்றாங்க, I write, but I write stealthily. I write stealthily. திருட்டுத்தனமா நான் எழுதுறேன். And this troubles me. I can't write and I can't say to the world that I have written something openly. இந்த ஆண் என் ஹஸ்பண்ட் நினைச்சா என்ன பண்ணலாம்? ஒரு பிரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதலாம். அந்த பிரிஸ்கிரிப்ஷனை வந்து ஓப்பனா எல்லாருக்குமே தெரிகிற மாதிரி சொல்லலாம். ஆனா நான் எழுதக்கூடிய இந்த கிரியேட்டிவ் ஒர்க்கை திருட்டுத்தனமா எழுத வேண்டியது இருக்கு. ஒருவேளை நான் எழுதுறது என் ஹஸ்பண்டுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா, நான் ஜேர்னல் மெயின்டைன் பண்றது என் ஹஸ்பண்டுக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? இதற்கும் ஒரு தடை விதிக்கப்படும். Okay, is the information clear, teachers? Yes, sir. அப்ப அவங்களை எழுத விடல. அதே நேரத்துல the husband என்ன பண்றாரு? ரொம்ப அதிகமா யோசிக்காத, நீ ஏதோ யோசிச்சுட்டே இருக்க, நீ யோசிச்ச அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா you will become sick. Typically this is what the male world was trying to do with women in the past. Don't think, because thinking is
த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் மேல். ஃபீமேலுக்கு அந்த எபிலிட்டியை கடவுள் கொடுக்கல அப்படின்னு ஒரு காலத்துல இந்த உலகம் நம்பியது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டுல பாத்தீங்கன்னா சோல் யாருக்கு இருக்கு, ஆன்மா யாருக்கு இருக்கு, யாருக்கு இந்த திங்கிங் எபிலிட்டியை கடவுள் கொடுத்தார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ரொம்ப காலமா இந்த வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டு என்ன நம்புச்சு அப்படின்னா, திஸ் வாஸ் கிவன் ஒன்லி டு மென், நாட் டு விமென். அதனாலதான் மேன் வாஸ் சுப்பீரியர், விமென் வாஸ் இன்பீரியர் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட்ல நிலவுச்சு. அது அப்படியே இந்தியா நம்ம ஈஸ்டர்ன் வேர்ல்டுக்குள்ளரையும் அப்படியே பர்குலேட் ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்ப நம்ம அந்த ஹவுஸை பத்தி சொல்றாங்க, டீடைல்ஸ் அபவுட் த ஹவுஸ். வாட் ஆர் த டீடைல்ஸ் தட் ஆர் கிவன் அபவுட் த ஹவுஸ்? ஏன் இது எல்லாமே அப்படியே டீடைல்ஸ் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்த்துட்டு வந்துருவோம். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம எதுவுமே மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. ஓகே, சும்மா ஏதோ அப்படி படிச்சோம் அப்படின்னு இல்லாம கொஞ்சம் ஆழ்ந்து படிக்கணும். இந்த ஹவுஸை பத்தி சொல்லும்போது அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா there is a mixed emotions about the house. வெளிப்புறத்துல இருந்து பார்க்கும்போது it is a beautiful house, but இது அந்த வில்லேஜ்ல இருந்து ரொம்ப தொலைவில் இருக்கு. so it is an isolated house. so there is paradoxical description about the house. பார்க்கிறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கு, ஆனா ஏதோ தப்பா தெரியுது இந்த வீட்டை பத்தி. ஏன்? ஊர்ல இருந்து ரொம்ப தொலைவில் இருக்கு. how far அப்படின்னா it is 3 miles away from the village. And how is the house protected? அப்படின்னா it is protected with hedges. hedges அப்படின்னா நம்ம காம்பவுண்ட் சொல்றாங்களே, வுட்ல செய்யப்பட்ட காம்பவுண்ட், அதுதான் hedge. okay, walls, locked gates and separate houses for gardeners. okay, ஒரு பெரிய ஹவுஸ், அந்த தோட்டக்காரங்களுக்கெல்லாம் தனியா அவுட் ஹவுஸ் ஒன்று இருக்கு. ஏறக்குறைய நம்ம தமிழ் படத்துல சந்திரமுகி படத்துல பாத்தீங்கன்னா, இங்க ஒரு வீடு இருக்கே அதுல யாரு இருக்கா அப்படின்னு ரஜினி கேட்பாரு. அப்ப சொல்லுவாரு, அதுல வந்து ஒரு இந்த வீட்டை பார்த்துக்கக்கூடிய ஒரு தாத்தாவும் அந்த தாத்தாவுடைய பேத்தியும் இருக்காங்க. வீட்டுக்குள்ளார யாரு இருக்கா, நிறைய கயிறு கட்டி இருக்கே அப்படின்னு கேட்டா, அங்க ஒரு பெயிண்டர் இருப்பானா, அவன் பேரு கோவாலு. அந்த கோவால் என்ன பண்ணுவான், பகல்ல வேலை செய்வான், சாயந்தரம் 5 மணிக்கெல்லாம் டமா டுமின்னு சத்தம் கேட்குமா, அதை விட்டு ஓடிடுவானா அப்படின்னு சொல்லுவான். இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கிளியர் டீச்சர்ஸ்? அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு காத்திக் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கொடுத்திருக்காங்க இந்த ஹவுஸை பத்தி. வாட் டைப் ஆஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன் இஸ் யூஸ் டு டிஸ்கிரைப் த ஹவுஸ் அப்படின்னா, இட் இஸ் காத்திக் டிஸ்கிரிப்ஷன். okay, that is filled with the suspense, thrill, macabre அப்படிங்கிற எலமெண்ட், அந்த ஒரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இங்க இருக்கு, இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் தி ஹவுஸ்ல இருக்கு. நவ டு ஸ்பீக் அபவுட் த கார்டன். அந்த கார்டன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, இட் இஸ் டிஸ்கிரைப்ட் as a delicious garden. it is described as a delicious garden. ஏன் டெலிஷியஸ்னு சொன்னாங்கன்னா, it is filled with the grapes. நிறைய திராட்சை தோட்டம் இருக்கு, அதனால அந்த திராட்சை சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும். அதனால அதை என்னன்னு சொல்றாங்க, it is described as a delicious garden. Is the information clear, teachers? அப்பப்போ இந்த கொஸ்டின் கேட்டுக்கிறேன், ஏன்னா we are meeting virtually and we need to get a nod from you before I pass on to the other ideas. Clear இருக்கா information? Yes, sir. ஓகே, இந்த வீடு வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த வீட்டை விட அப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ண போறாங்க. அப்போ வீடு சூப்பரா இருக்கா சார், வெல் பில்ட் வீடுனா சூப்பரான வீடு தான், பட் இட் இஸ் இன் டிலாபிடேட்டட் கண்டிஷன். அது வந்து அப்படியே நொறுங்கி கொண்டு இருக்கக்கூடிய வீடா, இட்ஸ் கிரம்பிளிங் ஓவர் ஏஜஸ் பிகாஸ் இட் வாஸ் நாட் மெயின்டைன்டு ப்ராப்பர்லி. ஏன், ஒய் வாஸ் இட் நாட் மெயின்டைன்டு ப்ராப்பர்லி அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா, பிகாஸ் there was legal trouble with the heir of the house and the co-heirs. இந்த வீட்டினுடைய வாரிசுதாரர்களுக்கு இடையே பிரச்சனை இருந்தது, அதனால இந்த வீடை வந்து யாருமே கண்டுக்கல. அப்ப இந்த வீடு வந்து கொஞ்சம் பாலடைஞ்ச பங்களா மாதிரி தெரியுது. அண்ட் இந்த வீட்டுல வேற யாருமே இல்லை, ஆக்கியபை பண்ணல ஃபார் செவரல் இயர்ஸ். இட் வாஸ் எம்டி ஃபார் செவரல் இயர்ஸ். ஓகே, இப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு வீட்டுல தான் நாங்க வந்து குடியிருக்கிறோம். சம்மரை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்காக இங்க வந்திருக்கிறோம், என் ஹஸ்பண்ட் என்னை கொண்டு வந்திருக்கிறாரு. இந்த மாதிரி ஒரு ஐசோலேட்டடான பிளேஸ், ஒரு கொஞ்சம் நல்ல இந்த உலகம் வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாத ஒரு இடத்துல நம்ம ஒய்ஃபை கொண்டு போய் வச்சா
அவ கொஞ்சம் மென்டலி ஸ்டேபிள் ஆவா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட அந்த ஹஸ்பண்ட் இங்க கொண்டு வந்து வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம பாசிட்டிவா எடுத்துக்குவோம். நெகட்டிவா சொல்லணும்னா he does not want his wife to communicate with the outer world. அதனால அவளை கொண்டு வந்து இங்க வச்சிருக்காங்க. வச்சா அவ நச நசன்னு யார்ட்டையாவது போய் பேசிக்கிட்டு இருக்கா, ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்றா, அவ ஒரு ரைட்டர் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஆஸ்பயர் ஆகுறா. அந்த மாதிரி ஆஸ்பிரேஷன்ஸை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, வாய்ப்பே கொடுக்கக்கூடாது. இப்படிதான் நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியை. இப்போ அவன் என்ன சொல்றான்னா, ஒன் மூன்லிட் ஈவினிங், ஏறக்குறைய நைட் டைம். அவ என்ன பண்றா அப்படின்னா, ஹஸ்பண்ட் கிட்ட வந்து என்ன சொல்றா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there are something strange in this house. வீட்டில் ஏதோ ஸ்ட்ரேஞ்சா இருக்கு, கொஞ்சம் வியர்டா இருக்கு, கொஞ்சம் ஆடா ஏதோ நான் ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஜான் வந்து ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலா என்ன சொல்றாரு, நோ நோ, நீ வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரேஞ்சா ஃபீல் பண்றது எனக்கு புரியுது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஓகே, பிகாஸ் த ஹவுஸ் இஸ் வெரி ஓல்ட் அண்ட் இட் இஸ் ஃபார் அவே ஃப்ரம் த வில்லேஜ். கொஞ்சம் தனியா இருக்கிறதுனால உனக்கு அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவ. ஓகே, அதனால அந்த ரெண்டாவது இந்த விண்டோ வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிருக்கு, அதனால இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ற. ஐ திங்க் இட் இஸ் unreasonable on your part to say that something strange is happening in the house. இத அவர் சொன்னோன்னே இவங்களுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு. Do you think that I am a lunatic? I am mad அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்ல, I am trying to tell you what I feel, but you are insensitive to me. Okay, you are insensitive to me. You always brand that I am, okay, I am suffering from hysterics. பேசிக்காவே ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்குள்ளார புரிதல் ப்ராப்ளம் இருக்கு, அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலா இருக்காரு, ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப இமோஷனலா இருக்காங்க. நம்ம ரொம்ப ஃபேமஸா சொல்லுவாங்க இல்லையா, மென் ஆர் ஃப்ரம் மார்ஸ், விமென் ஆர் ஃப்ரம் வீனஸ். இந்த ஐடியா புரிஞ்சுச்சா டீச்சர்ஸ்? வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் மென் ஆர் ஃப்ரம் மார்ஸ், விமென் ஆர் ஃப்ரம் வீனஸ்? எஸ், men are from Mars அப்படின்னா men dwell in the world of thought. the emotions அவங்களுக்கு பெருசா இருக்காது. ஆனா women வந்து பாத்தீங்கன்னா they always live in the world of emotions and feelings. ஆண்கள் அந்த அளவுக்கு ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் இருக்காது. அவங்களுடைய ஃபீலிங்ஸ் ஷார்ட் லிவ், டக்குன்னு கொஞ்ச நேரம் இருக்கும் அந்த ஃபீலிங்ஸ், அப்புறம் மறைஞ்சு போயிடும். மற்றவங்களை அடுத்தவங்களுடைய ஃபீலிங்ஸை பெரிய அளவுக்கு எல்லா மேலும் யோசிக்கிறது இல்லை. அந்த மாதிரி ஒரு மேன் தான் ஜான். அதனால அந்த ஜான் பார்த்து இவங்க ரொம்ப கோவப்படுறாங்க. நீ வந்து என்ன இப்படி பண்றீங்க, நான் சொல்றேன் நீங்க வந்து கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறீங்க அப்படிங்கும்போது ஜான் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்றாரு. என்ன அப்படின்னா, ஐ திங்க் யூ மஸ்ட் பிராக்டிஸ் செல்ஃப் கண்ட்ரோல். அடிக்கடி கோவப்படுற, நீ என்ன பண்ணணும், யூ ஷுட் பிராக்டிஸ் செல்ஃப் கண்ட்ரோல். இஸ் ஐடியா கிளியர்? Yes, sir. இப்போ நம்ம ஹஸ்பண்ட், நம்ம லேடி வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, எனக்கு இந்த க்ளோஸ்டு ரூம் பிடிக்கல, இன்ஸ்டெட் ஐ வுட் லவ் டு கோ அவுட். நான் அந்த அப்ஸ்டேர்ஸ்ல என்னை போட்டு பூட்டி வச்சிருக்கிறேன் இந்த ரூம்குள்ளார, எனக்கு இந்த ரூம்குள்ளார ஏதோ அமானுஷ்யமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சா இருக்கு. த கிளாஸ்ட்ரோஃபோபியா இஸ் ட்ரபிளிங் மீ. இந்த அடைந்த வைத்த அந்த அறைக்குள்ளார எனக்கு இருக்கிறது பயமா இருக்கு. இங்க இருக்கிறத விட நான் எங்க போனா நல்லா இருக்கும், டவுன் ஸ்டேர்ஸ் போய் அந்த கார்டன் போய் அந்த கார்டன்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நான் பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அவ வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்றா. பட் ஜான் ரெஃப்யூசஸ் இட் அவுட் ரைட். ஓகே, அவர் என்ன ஆர்கியூ பண்றாரு அப்படின்னா, he argues that the downstairs room had only one window and there is not enough space for two bed and there is no nearby room for him. இந்த ரூம் எனக்கு கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்க ரூம்ல ஒரே ஒரு விண்டோ இருக்கு, ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல நிறைய விண்டோஸ் இருக்கு. நீ அங்க இருந்து உலகத்தை பாரு, நீ மேல இருந்து கீழே இறங்கி வந்து ஸ்ட்ரைட்டா உலகத்தெல்லாம் போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, தூரத்துல இருந்தே பாரு. பாருங்க எந்த அளவுக்கு இந்த ஸ்டோரிக்குள்ளார நிறைய ஃபெமினிஸ்ட் ஐடியாலஜி இருக்குன்னு. ஜான் ரெப்ரசன்ட்ஸ் patriarchy which wants to have access to the world by itself. இந்த மேல் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, எல்லாமே நமக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட். பெண்கள் வந்து கொஞ்சம் தூரத்திலேயே இருக்கணுமே, அவங்கள லாக் பண்ணியே வைப்போம்.
அவங்களுக்கு ஏன் ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கணும், செகண்ட் ஹேண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்தா போதும். நம்ம போய் அவங்கள்ட்ட சொல்லலாம், எப்படி இந்த செடியை வந்து டச் பண்ணா அந்த செடி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னா போதும். டைரக்டா அவங்க போய் டச் பண்ணி பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு அந்த ஸ்டோரியை வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இன் scene 1. Is the information clear, teachers? Yes, sir. Now, ஜான் பத்தி, ஜான் ரொம்ப மோசமானவனா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இவர் ரொம்ப தெளிவா சொல்றாங்க, ஜான் இஸ் வெரி கேர்ஃபுல் அண்ட் லவ்விங். அவன் ரொம்ப கேர் எடுத்துக்கிறான், ரொம்ப லவ்விங்கா இருக்கிறான். பட் what is he not allowing her? He is not allowing her to go free. He is pampering. That is the actual word. என்ன வேர்டு? பேம்பர். பேம்பர் பண்றாரு, என்ன ரொம்ப பேம்பர் பண்றாரு, என்ன ஒரு கண்ட்ரோல்குள்ள வச்சிருக்கணும்னு பாக்குறாரு, என்ன ஒரு பொம்மை மாதிரி ட்ரீட் பண்றாரு. இதுதான் ப்ராப்ளமே. நிறைய ஹஸ்பண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஒரு பெரிய தப்பை பண்ணுவாங்க. என்ன அப்படின்னா ஒய்ஃபை வந்து ஒரு டால் மாதிரி பார்த்துக்கிறது. ஓகே, அவங்கள வந்து ஃப்ரீயா போக விட மாட்டாங்க, லைஃப்ல ரிஸ்க் எடுக்க விட மாட்டாங்க, எதையுமே தனியா செய்ய விட மாட்டாங்க. அப்படி செய்ய விட்டீங்கன்னா அவங்க ஒரு நல்ல இண்டிவிஜுவலா வந்துருவாங்க. ஆனா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்க கான்சியஸ்லியோ ஆர் அன்கான்சியஸ்லி they want to be very protective. அப்ப the one who protects becomes very strong, and one who is protected becomes very weak. அதுதான் அந்த ஸ்டோரியுடைய கான்செப்டே. அவர் வந்து ரொம்ப ப்ரொடெக்டிவா இருக்காரு, அதனால அவர் ஸ்ட்ராங்கா இருக்காரு. she is protected, so she feels that she is prevented from being strong. Is the idea clear, teachers? ரைட். இப்போ இந்த ஹஸ்பண்ட் வந்து ரொம்ப கேர் எடுத்துக்கிறாரு. அந்த கேர் எடுத்துக்கிறது இவங்களுக்கு ப்ராப்ளமா இருக்கு. என்ன அப்படின்னா இவ்வளோ தூரம் கேர் எடுக்கிறாரு, ஐ டோன்ட் ஃபீல் how much he cares for me, because too much of caring makes me insensitive to it. அந்த அளவுக்கு எனக்கு என்ன வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. That is what is described. ஓகே, இப்ப அழகா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாடி ரூமை பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. there is a nursery at the top of the house. அந்த ஹவுஸ், அந்த ரூம் எப்படி இருந்தது? a big airy room covered nearly the whole floor with windows facing all direction. There is air and sunshine everywhere. ஓகே, இந்த ரூம் என்னவா இருந்தது முன்னாடி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the room was first a nursery, and then it was a play room, and then it was a gymnasium, and the house is covered with many windows, and it was barred for little children, with rings and things in the wall. ஃபுல்லாமே அந்த வால்ல நிறைய பேப்பர்ஸ் எல்லாம் ஒட்டி இருக்காங்க. ஒட்டி இந்த குழந்தைகள் வந்து உட்கார்ந்து அப்படி பார்க்குற மாதிரி ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. அண்ட் அந்த வால்ல என்ன இருக்கு? there is paintings and wallpapers in that particular wall. அதை பார்க்கும்போது இவங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it appears to the narrator that this is boys school. கேர்ள்ஸுக்கான ஸ்கூல் இல்ல, இது யாருக்கான ஸ்கூலா இருந்திருக்கு? யாருக்கான ஸ்கூலா இருந்திருக்கு? நர்சரி ஸ்கூல். ஹலோ டீச்சர்ஸ், பாய்ஸுக்கான ஸ்கூலா இருந்திருக்கு. அண்ட் அங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. எல்லாமே இந்த வால்பேப்பர்லாம் பார்க்கும்போதே அவங்களுக்கு தெரியுது. நவ் எல்லா விஷயத்தையும் அப்படியே பார்க்கும்போது என்ன சொல்றாங்கன்னா, there is one wallpaper which disturbs me the most. ஒரு வால்பேப்பர் வந்து என்ன ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. என்ன வால்பேப்பர் அப்படிங்கும்போது this is the yellow wallpaper. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த வால்பேப்பர்ல இருக்கக்கூடிய இமேஜஸ், அதுல இருக்கக்கூடிய பேட்டர்ன் இஸ் வெரி வெரி டிஸ்டர்பிங். அந்த பேட்டர்ன் எப்படிப்பட்ட பேட்டர்ன் அப்படின்னா, இட் இஸ் வீஷியஸ் பேட்டர்ன். வீஷியஸ் அப்படின்னா என்ன டீச்சர்ஸ்? ஹவ் யூ ஹர்ட் ஆஃப் த வேர்ட் வீஷியஸ்? வீஷியஸ் அப்படிங்கிற வேர்டை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா?
வெரி வெரி க்ரூவல். அந்த இமேஜ் வந்து எப்படி இருந்திருக்கு? ரொம்ப ரொம்ப க்ரூவலா இருந்திருக்கு. அந்த வால்பேப்பர்ல இருக்கக்கூடிய இமேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப க்ரூவல். இஸ் ஐடியா கிளியர் டீச்சர்ஸ்? ஏன் க்ரூவல் அப்படின்னு நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். ஓகே, ஏன் க்ரூவல் அப்படிங்கும்போது அவங்க சொல்றாங்க, the pattern that you find in that particular yellow wallpaper is dull, and when you look deep it will confuse your eye, it will irritate you, and the curves that are presented will tell that it is suicidal to look into it. அந்த இமேஜே அந்த மாதிரி ரொம்ப மோசமான ஒரு பேட்டர்னிங் இருக்கு. உத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இமேஜ் வில் டெம்ப்ட் யூ டு கமிட் சூசைட், பிகாஸ் உள்ள இருக்கிற இமேஜ் அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்டர்பிங்கான ஒரு இமேஜ். வாட் இஸ் த கலர் ஆஃப் தட் வால்பேப்பர் அப்படின்னு நம்ம எதுவும் அப்படியே ஸ்லோலி எவ்ரிதிங் இஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட். இட் இஸ் டிஸ்கிரைப்ட் ஆஸ் எல்லோ வால்பேப்பர். என்ன மாதிரி அட்ஜெக்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க? ரிப்பெல்லண்ட், ஆல்மோஸ்ட் ரிவோல்டிங். ரிப்பெல்லண்ட் அப்படின்னா நீங்க பார்க்கும்போது சி அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி, இட் வில் ரிப்பெல் யூ. அண்ட் உள்ள இருக்கக்கூடிய இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ரிவோல்ட் அகெயின்ஸ்ட் த பெயிண்டர். என்னையா இப்படி பண்ணி வச்சிருக்கிற, ரொம்ப அசிங்கமா பண்ணி வச்சிருக்கிறேன்னு சொல்ற அளவுக்கு இருக்கும். அந்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டிஸ்கிரைப்ட் ஆஸ் ஸ்மால்டரிங் unclean yellow, dull yet lurid orange in some places, and a sickly sulfur tint in others. இதை பார்க்கும்போது நம்ம ஆத்தருக்கு வந்து நரேட்டருக்கு வந்து ஒரு விஷயம் தோணுது. என்ன அப்படின்னா, ஐ திங்க் இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஐ who dislike it, I think all the children who might have studied here, they would have hated this image. புரியுதா? நான் மட்டும் எனக்கு மட்டும் இந்த பர்டிகுலர் வால்பேப்பர்ல இருக்கிற இமேஜ் பிடிக்கல அப்படின்னு இல்லை. ஏற்கனவே இங்க படிச்ச பிள்ளைகளுக்கு இந்த இமேஜ் பிடிச்சிருக்காது. இதை அப்படியே நம்ம கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. இது எல்லாத்தையும் அவங்க எழுதிக்கிட்டே இருக்காங்க. அப்படியே எழுதிக்கிட்டே இருக்கும்போது நம்ம கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும்போது அவங்களுக்கு she becomes conscious of the arrival of John. அப்ப என்ன சொல்றாங்க? நான் எழுதுறத, நான் திங்க் பண்றத அப்ரப்டா ஸ்டாப் பண்ணி ஆகணும். ஏன்? Because my husband is coming. The world of men is approaching me, and if it sees me thinking and writing, it will actually numb me. என்னை வந்து எழுத விடாம பண்ணிடுவாங்க. அதனால நான் திருட்டுத்தனமா தான் இதை செய்யணும். So I have to stop writing. My husband hates me writing. He hates the act of writing, particularly by women. Is the information clear, teachers? பெண்கள் எழுதுவது யாருக்கு பிடிக்காதா? பெண்கள் எழுதுவது ஆண்களுக்கு பிடிக்காது. அதை ஜெனரலைஸ் பண்றதுக்கு பதிலா பர்டிகுலரா என்ன சொல்றாங்க? என் ஹஸ்பண்டுக்கு நான் எழுதுறது பிடிக்காது, அவரு எழுதக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாரு, ஆனா நான் என்ன பண்றேன்? திருட்டுத்தனமா உட்காந்து எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன், உங்கள்கிட்ட அந்த ஸ்டோரியை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன், யாரும் சொல்லிடாதீங்க, இந்த அந்த ஆள் வர்றான் பாரு, வீணா போனவன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த செக்ஷன் அவங்க கம்ப்ளீட் பண்றாங்க. Is information clear, teachers? Section 1 is over. Now we have the second journal entry. இந்த ஜர்னல் என்ட்ரிக்கு கொடுத்துருக்க டாபிக் என்ன அப்படின்னா 2 weeks of quiet suffering. 2 weeks of quiet suffering. அப்ப எத்தனை வாரத்துக்கு அப்புறம் செக்ஷன் 2 பிகின் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டா, இட் பிகின்ஸ் ஆஃப்டர் 2 weeks. அண்ட் நம்ம ரைட்டர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, she suffers in silence because John is away most of the day. அவங்க ஒரு உமன் வந்து என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க அப்படின்னா, அதுவும் குழந்தை பெற்ற பெண் என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க அப்படின்னா, ஹஸ்பண்ட் வந்து கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த டொமஸ்டிக் ஒரீஸ் வில் டார்மெண்ட் த உமன். எல்லா நேரமும் அந்த குழந்தை குயான்னு கத்திக்கிட்டே இருக்கும்பொழுது அந்த குழந்தைய தூக்கி இன்னொருத்தர் கொஞ்ச நேரம் கையில வச்சுக்கிட்டு இருந்து அந்த குழந்தைய கொஞ்சறத பார்க்கும்போது இந்த அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷம் கிடைக்கும். ஆனா அந்த பாசிபிலிட்டிஸே இல்லாம கொஞ்சம் அவங்களுக்கு அந்த she has delivered a baby and post she needs some kind of comfort from the side of the husband. பக்கத்துல அவர் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து பேசணும், கவலைப்படாதம்மா, நீ எவ்வளவோ
pain, you have undergone lot of pain and I am there with you, we can overcome it அப்படின்னு சொல்லி அவர் கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட் கொடுப்பார்னு எதிர்பார்த்தா the husband என்ன பண்றாரு? He is not there to give comfort, but he is on business. இப்போ பிசினஸ் ஹஸ்பண்ட் ஓடும் பொழுது வீட்டுக்குள்ளாரையே அடைந்து இருக்கக்கூடிய பெண்மணிகள், இந்த பக்கத்துல வீட்டுல பேசுற பெண்மணிகளுக்கெல்லாம் பெரிய பிரச்சனை இருக்காது. ஐசோலேட்டடா அந்த வீட்டுக்குள்ளாரையே இருக்கக்கூடிய பெண்மணிகளுக்கு என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னா, they will undergo stress, frustration, depression. அந்த மாதிரி frustration, depression யாருக்கு வந்துருச்சு? யாருக்கு வந்துருச்சு? நரேட்டருக்கு வந்துருச்சு. இப்ப அந்த நரேட்டர் வந்து செய்யறது வேற ஒரு வேலையும் இல்லை. உங்களை அந்த அப்ஸ்டேர்ஸ் ரூம்ல அந்த நர்சரி ரூம்குள்ளார போட்டு பூட்டிட்டு வச்சுட்டு போயிட்டார். நீ வெளியிலலாம் வர வேண்டியதுல, இந்த ஒளி உலகத்தை போய் பார்க்க வேண்டியதுல, வெளி உலகத்துல பேச வேண்டியதுல, படுத்தே கடை, நான் யோசிக்க கூட கூடாது அப்படின்னு ஸ்ட்ரிக்டா ஆர்டர் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு. இப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க, எனக்கு வேற போகிறதுக்கு வேற இடம் இல்லை, பேசுறதுக்கு ஆள் இல்லை, அப்ப இந்த ரூம் தான் என்னுடைய இடம். அப்ப இந்த ரூம்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்துட்டு அதை பத்தி யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. ஆனா அவங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the yellow wallpaper. எல்லோ வால்பேப்பர் மட்டும் அவங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயமா இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த செக்ஷன் 2ல அவங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. ரெண்டாவது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஜான் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு வார்னிங் கொடுத்திருக்காரு. வாட் இஸ் a warning அப்படின்னா, she is highly imaginative. she is highly imaginative. அப்ப ஜான் போகும்போது சொல்றாரு, ஏய் நீ ரொம்ப இமேஜினேட்டிவா இருக்காத, நிறைய கதையா உருவாக்குற, யோசிச்சு அங்க இருந்து நான் அதை பார்த்தேன் இதை பார்த்தேன் அப்படின்னு நீ புது புது ஸ்டோரியா உருவாக்குற, இந்த ஸ்டோரி மேக்கிங் ஹேபிட்டை விட்டுரு, இந்த இமேஜினேஷன் அப்படிங்கிற விஷயத்த தூரமா தூக்கி போட்டுட்டு போயிரு அப்படின்னு அவர் சொல்லி இருக்கிறாரு. ஆனா இவங்களால அந்த இமேஜினேஷனை பயன்படுத்தாமல் இருக்க முடியவில்லை. அப்ப இவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒன்னு ஒன்னா பார்த்து இமேஜின் பண்ணிட்டே வரும்போது அந்த எல்லோ வால்பேப்பரையும் பார்க்கறாங்க. அந்த எல்லோ வால்பேப்பரை பார்க்கும்போது வாட் இஸ் த இமோஷன் தட் சர்ஃபேசஸ் இன் ஹர் மைண்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் ஆங்கர். மற்றதெல்லாம் பார்க்கும்போது வேற இமோஷன் வருது. இந்த எல்லோ வால்பேப்பரை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு பயங்கர கோபமா வருது. ஏன் கோபமா வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அப்படியே அந்த எல்லோ வால்பேப்பரை உத்து பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா, she is able to see the image of a woman with broken neck and with bulbous eyes. கண் அப்படியே வெளியில வர்ற மாதிரி, கழுத்து உடைப்பட்ட ஒரு பெண்மணி உள்ள இருக்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றம் யாருக்கு கிடைக்குது? நம்ம நரேட்டருக்கு கிடைக்குது. அதனால இவங்களுக்கு கோபம் வருது. Okay, do you understand how the narration goes, teachers? ஏன் அந்த படம் இவங்களுக்கு கோபத்தை கொடுத்தது அப்படின்னா, அப்படியே உத்து பார்க்கும்போது அந்த பேட்டர்னுக்குள்ளர அப்படியே நிறைய கோடுகளா இருக்கு. அந்த கோடுகளை அப்படியே உத்து பார்க்கும்போது உள்ள ஒரு உருக்குலைந்த ஒரு பெண்ணின் உருவம் தெரிகிறது. இந்த கழுத்து உடைப்பட்ட ஒரு பெண்மணி, அதே மாதிரி அவங்க கண்ணெல்லாம் வெளியில அப்படியே பிதுங்கிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்ஃபிகர்டு உமன் உள்ள இருக்கிறாங்க. ஓகே, அந்த இமேஜை பார்க்கும்போது கோவம் வருது. ஏன் கோவம் வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இவங்களும் ஏறக்குறைய she is not physically broken but she is mentally broken. Who broke her mentally அப்படின்னா, it is the world of men who broke her mentally. அந்த எல்லோ வால்பேப்பர்ல இருக்கக்கூடிய விமென் உருவாக்குனது யாரு, அந்த இமேஜ் உருவாக்குனது யாரு அப்படின்னா, it is a printer and the printer must be a male. Is the idea clear? எப்படி அந்த ஆர்குமெண்ட் கொண்டு வராங்க இந்த ஸ்டோரியோட ஆர்குமெண்ட்? எஸ். இப்போ நம்ம ஸ்டோரிக்குள்ள அப்படியே போவோம். என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் அந்த வீட்டுக்கு வந்து 2 வாரம் ஆகுது, ஆனா ஐ ஹாவ் நாட் ஃபெல்ட் லைக் ரைட்டிங். இன்ன வரைக்கும் அந்த முதல் நாள்ல இருந்து 2 வாரம் ஆயிடுச்சு, இன்ன வரைக்கும் எழுதணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணல, ஒரு ஸ்டோரி எழுதணும்னு எனக்கு தோணல. இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, ஐ எம் சிட்டிங் பை த விண்டோ and look at the description of the nursery. She calls the nursery as atrocious nursery. atrocious nursery. என்னை அடக்கி வச்சிருக்கு இந்த நர்சரி, என்னை கட்டுப்படுத்தி வச்சிருக்கு, என்னை வந்து இங்க
எழுத விடாமல் தடுப்பது என்பது எதுவும் இல்லை. பட் மை ஹெல்த் இஸ் வெரி புவர். அதனால என்னால என்ன பண்ண முடியல, எழுத முடியல. இப்ப அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து ப்ரீவியஸ் டே என்ன சொன்னாரு, அவங்ககிட்ட வந்து சொன்னாரு, அம்மா நீ ரொம்ப வீக்கா இருக்க, அதனால நீ எதுவுமே எழுத முயற்சி பண்ணாத, எழுத முயற்சி பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லும்போது இவங்க சொல்றாங்க, உண்மையாலுமே எனக்கு பெரிய ப்ராப்ளம்னு எதுவும் இல்லை, நான் பிசிக்கலி கொஞ்சம் வீக்கா தான் இருக்கிறேன். பட் எனக்கு பெரிய ப்ராப்ளமே என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, என் ஹஸ்பண்டை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றது தான். என் ஹஸ்பண்ட் என்கிட்ட இருந்து ரொம்ப பெருசா எதிர்பார்க்கிறார். அந்த எதிர்பார்ப்பை என்னால பூர்த்தி செய்ய முடியல. என்ன அப்படின்னா, நான் எழுதாம இருக்கணுங்கிறது தான் அவருடைய எதிர்பார்ப்பு. அந்த எதிர்பார்ப்பை நான் பூர்த்தி செய்யணும் அப்படின்னு நானும் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் ஐ லவ் ஹிம், he cares for me, so I have decided not to give way for my imagination and for my writing. அதனால நான் எழுதாம இருக்கலாம்னு பார்க்கிறேன். ஏன் எழுதாம இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஐ வாண்ட் டு ரெடியூஸ் his burden. அவன் என்ன பத்தியே யோசிக்கிறான், நான் எழுதுனா எனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துடும் நினைக்கிறான். அதனால எழுதாம இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அவன் ஏற்கனவே எனக்காக ரொம்ப சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்கான். இப்படிதான் ட்ரெடிஷ்னலி விமென் தாட் அபவுட் தேர் ஹஸ்பண்ட்ஸ். என் ஹஸ்பண்ட் எனக்காக தான் ஓடுறாரு, எனக்காக தான் எல்லாம் பண்றாரு அப்படின்னா, he derives pleasure in running, he derives pleasure in working, and he derives pleasure in preventing his wife from experiencing what he experienced. இது பல நிறைய பெண்களுக்கு புரியவில்லை கடந்த காலத்துல. அந்த மாதிரி ஒரு விமனா தான் யாரும் இருக்காங்க, அந்த நரேட்டர் இருக்காங்க. ஒரு டிரான்சிஷன் ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபீமேல். இஸ் ஐடியா கிளியர் டீச்சர்ஸ்? இப்போ அந்த மேன் பத்தி சொல்லும்போது, the man is very much preoccupied because he is taking lot of efforts to dress, to entertain and to order things for her. Now அவங்க தன்னுடைய குழந்தைய பத்தி பேச போறாங்க. அவங்களுடைய குழந்தையோட கேர்டேக்கர் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மேரி இஸ் த கேர்டேக்கர் ஆஃப் ஹர் பேபி. Who is the caretaker of the baby, teachers? Mary. And அந்த மேரி வந்து அந்த பேபியை நல்லா பாத்துக்கிறாங்க, இவங்களுடைய பேபியை நல்லா பாத்துக்கிறாங்க. அண்ட் அந்த பேபியை பத்தி சொல்லும்போது அழகா சொல்றாங்க பாருங்க, such a dear baby, such a dear baby. And மேரியை பத்தி சொல்லும்போது எப்படிப்பட்ட உமன்னு சொல்றாங்க, she always loves to be with the baby. And if she is prevented from having access to the baby, she will become nervously down. அவங்களுக்கு நர்வஸ் டிசார்டர் வந்துரும். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, she will become abnormal if she is not with the baby. So what kind of woman is Mary அப்படின்னா, Mary represents what is a kind of women who always love to be with domestic commitment. ரிலேஷன்ஷிப்ஸுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்த ஒரு லேடி. குழந்தைய பாத்துக்கிறது, அந்த மாதிரி ஒரு டொமஸ்டிக் ஒர்க்கை மட்டும்தான் அவங்களுக்கு பிடிக்கும். அந்த வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா, அந்த மேரி என்ன பண்ணுவாங்க, she will become mad. Is idea clear? இப்போ அந்த ஜானை பத்தி சொல்லும்போது, நான் தான் அப்பப்ப நர்வஸ் ஆயிடுறேன், அப்பப்ப எனக்கு தான் இந்த பயம்லாம் வருது. பட் ஜான் appears to be never nervous in his life. அவன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா தெரியுறான், அவனுக்கு இந்த பயம்லாம் வராது போல இருக்கு, அவனுக்கு அந்த ஆங்ஸைட்டிலாம் வராது போல இருக்கு. This is how men presented themselves to women. அவனுக்கு உண்மையாலுமே பயம் வந்துச்சுன்னா, நம்ம ராகவா லாரன்ஸ் மாதிரி, ராகவா லாரன்ஸுக்கு பேயை பார்த்து பயமா இருக்கும். ஆனா ஹீரோயினுக்கு முன்னாடி பேயா பயமா, பேய் வந்துச்சுன்னா அப்படியே லெஃப்ட்ல ஒரு கிக்கு கொடுத்து பறக்க விட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லுவா. அப்படி அந்த மாதிரி தான் men presented themselves to be very very strong. And what did they do when John came around, when the narrator told John that there is something strange in this house, ஏதோ அமானுஷ்யமான விஷயம் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது, இந்த எல்லோ வால்பேப்பர்ல ஏதோ ஒரு உருவம் தெரிகிற மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு அவர் சொல்லும்போது அவர் என்ன பண்றாரு, அதை கேட்டுட்டு, சும்மா ஏதாவது சொல்லாத, நீ கிறுக்கு பிள்ளை, நீ ஒரு லூசு, நீ ஒரு மென்டலு அப்படின்னு சொல்லி இந்த பெண்ணை வந்து என்ன பண்றாருன்னா, he is looking down upon her.
உங்களால ரிலேட் பண்ண முடியும் ஒரு சில விஷயங்கள். லுக் அட் த டேர்ம்ஸ் தட் ஆர் யூஸ்ட் பை மென் while they address women. A lucid, a mental, a கிறுக்கு. அப்படின்னா you are not rational, you are irrational. அந்த man looks at the woman as a irrational being. Is the idea clear, teachers? அப்ப ஜான் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அடிக்கடி அந்த ரூமுக்கு வர்றாரு. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஹி இஸ் அவே. இவங்க அந்த ரூம்குள்ள பூட்டி வச்சிடறாரு. வரும்போதெல்லாம் இவங்க புலம்புறாங்க. இங்க வந்து ஏதோ ஒரு மோசமா தெரியுது, இதுல ஒரு இமேஜ் தெரியுது அப்படிங்கும்போது அவங்க சொல்றாங்க, யூ ஆர் அ நர்வஸ் பேஷண்ட் அண்ட் யூ ஆர் ஒன்லி ஃபேன்சியிங். ஃபேன்சியிங் அப்படின்னா இல்லாத ஒன்றை இமேஜின் பண்ற. யூ ட்ரை டு ஹாவ் கண்ட்ரோல் ஓவர் யோர் தாட்ஸ். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நீ கண்ட்ரோல் பண்ணணும், உன்னுடைய மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் சொல்றா, நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா புரியலையா? இந்த இமேஜ் தான் எனக்கு ப்ராப்ளம். அதனால என்ன பண்றீங்க? ப்ளீஸ் ரீப்ளேஸ் திஸ் இமேஜ். இந்த இமேஜை ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அவன் என்ன சொல்றான்? இன்னைக்கு இந்த இமேஜை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவ, நாளைக்கு இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவ, இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவ, அப்படின்னு எல்லாத்தையும் நீ ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவ. நம்ம அப்படிலாம் பண்ண முடியாது. அதனால என்ன சொல்றாரு? பழகிக்கோ. என்ன சொல்றாரு? இந்த இடத்துல நம்ம குடிய வந்திருக்கிறோம், நம்ம என்ன பண்ணணும்? யூ ஹாவ் டு கெட் அக்கஸ்டம்ட் டு ஆல் தீஸ் திங்ஸ். பழகிட்டீங்கன்னா இது ஒன்னும் ஸ்ட்ரேஞ்சா தெரியாது. இஸ் தி இன்ஃபர்மேஷன் கிளியர், டீச்சர்ஸ்? நீங்க அப்படியே லைஃப்ல பேரலான விஷயங்கள் பாருங்களேன். நீங்க ஒரு மேரிட் பர்சன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ஒரு ஃபீமேலா இருக்கீங்க, என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, உங்க ஹஸ்பண்ட் உங்களை வெளியில கூட்டிட்டு போகும்போது யூ வில் பிகம் ஹைலி நர்வஸ். அதுவும் பர்டிகுலரா ஒரு புது இடத்துல ஒரு தெரியாத இடம், நம்ம ஒரு மேரேஜ் பண்ணி ஒரு புகுந்த வீட்டுக்கு போறோம், அந்த வீட்டுல பழகிருப்பீங்க. ஆனா ஒரு புது இடம் போகும்போது புது மனிதர்கள் அப்படின்னு வரும்போது எல்லாமே உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரேஞ்ச் வியர்டா தெரியும். அந்த ஆளு பாக்குறது சரியில்லைப்பா, அந்த அம்மா பாக்குறது சரியில்லை, என்னமோ இந்த இடம் எனக்கு வந்து சரியா இல்லை. ஓகே, பர்டிகுலர்லி வாஷ்ரூம்ஸை பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவாங்க. நம்ம வீட்டில் இருக்கிற வாஷ்ரூம் தான் நமக்கு சரியா இருக்கு, இந்த வாஷ்ரூம் எனக்கு என்னமோ சரியா தெரியல அப்படின்னு சொல்லும்போது சொல்லுவாங்க, நீ எல்லாமே உனக்கு ஸ்ட்ரேஞ்சா தான் தெரியும், உனக்கு எல்லாமே புதுசா இருக்கு, பழகிக்க. மேல் வந்து அப்படி கிடையாது, எங்க இருந்தாலும் அடாப்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஃபீமேல் டேக்ஸ் லிட்டில் டைம் டு அடாப்ட். அந்த மாதிரி ஒரு அடாப்ஷன், ஒரு அடாப்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போது, what is the reaction, what is how the male looks at it and how the female feels it. இதுதான் இந்த ஸ்டோரிக்குள்ளார ஆத்தர் சொல்ல வந்திருக்காங்க. இஸ் ஐடியா கிளியர்? என்ன சொல்றாரு? நீ வீட்டுக்குள்ளார இதை மாத்து அதை மாத்துன்னு சொல்லிட்டு இருக்க, ஆனா நம்ம இங்க வந்திருக்கிறது எத்தனை மாசத்துக்கு வந்திருக்கோம் அக்ரிமெண்ட்ல? only 3 months ரெண்டல்ல வந்திருக்கோம். ஆனா ஒருவேளை நம்ம ஒரு 3 வருஷம் 30 வருஷம் இங்க இருக்க போறோம் அப்படின்னா அந்த வீடை நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ரெனோவேட் பண்ணிக்கலாம். ஆனா நம்ம வந்திருக்கதே 3 மாசம் ரெண்டல். உனக்கு கொஞ்சம் மைண்ட் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். பர்டிகுலர்லி நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி ஒரு ஐசோலேட்டடா மாடியில ஒரு சுத்தியும் ஜன்னல் இருக்கு, அந்த மாதிரி ஒரு ரூம், அந்த ஜன்னல்ல இருந்து நீ உலகத்தை பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு வீடு வேற எங்கேயும் கிடைக்கல, அதனால இங்க வந்திருக்கேன். don't think of pressuring me to renovate the house. அப்ப இவர் என்ன சொல்றாரு? அந்த லேடி என்ன சொல்றாங்க? நீ என்ன இங்கேயே போட்டு பூட்டி வச்சிருக்க, டவுன் ஸ்டேர்ஸ் போகணும். ஓகே, நான் கீழே போய் ஜாலியா உலகத்தை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது அவர் என்ன பண்றாரு பாருங்க. யூ ஆர் அ பிளெஸட் லிட்டில் கூஸ். வாட் இஸ் அ கூஸ், டீச்சர்ஸ்? What do you mean by goose? கூஸ்னா என்ன? ஒரு வாத்து. இந்த வாத்து வந்து ஒரு இடத்துல நிக்காது, என்ன பண்ணும்? இங்கிட்டு இங்கிட்டு போகும். லுக் அட் த மூமெண்ட் ஆஃப் த கூஸ். அப்ப இவர் வந்து ரொம்ப செக்ஷுவலைஸ்டா டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு அந்த வேர்ட், அப்படிதான் புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு வாத்து போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அதனுடைய ஹோல் பாடி வில் மூவ் ஃப்ரம் சைட் டு சைட். இந்த அதனுடைய வாக்கிங் மூவ்மெண்ட் முதற்கொண்டு ரொம்ப கிளம்ஸியா இருக்கும். அதே நேரத்தில் பின்னாடியில இருந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பேக் போர்ஷன் வந்து மூவ் பண்றது கொஞ்சம் வித்தியாசமா ஸ்ட்ரேஞ்சா இருக்கும். அப்போ இவர் என்ன சொல்றாரு? யூ ஆர் அ லிட்டில் கூஸ்.
ஓகே, அதனால ஐ டோன்ட் வாண்ட் யூ டு மூவ் அரவுண்ட், ஐ வாண்ட் யூ டு பி ஹியர். ஓகே, அப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ரூமை பத்தி சொல்லும்போது, யா the room here upstairs is airy and comfortable for anyone who wishes, but I am not comfortable here. கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் வந்து நல்லா இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது, ஆனா நீங்க கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல இருந்துட்டு என்ன ஏன் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல போறீங்க அப்படின்னா அவர் சொல்றாரு திருப்பியும், நீ சிக்கா இருக்க, உனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரூம் தான் செட் ஆகும் அப்படின்னு அவர் சொல்லும்போது அவங்க திருப்பி என்ன சொல்றாங்க, சூப்பர்ப்பா நீ சொல்றது எனக்கு புரியுது, ஒரு ஸ்பேஷியஸான ரூமு, இந்த ரூம் நீ எனக்காக ஒரு பெரிய ரூம் கொடுத்துருக்க, நீ ஒரு குட்டியான ஒரு சின்ன ரூம்குள்ள இருக்கிற, கீழே அங்க ஒயிட் வாஷ் தான் இருக்கு, இங்க வந்து ஓப்பன் நிறைய விண்டோஸ் இருக்கு, இருந்தாலும் எனக்கு எல்லாமே பிடிச்சிருக்கு, ஆனா என்ன மட்டும் பிடிக்கல, அங்க ஒரு ஹாரிபிள் வால்பேப்பர் இருக்குல்ல, அந்த வால்பேப்பர் மட்டும் எனக்கு பிடிக்கல. எந்த வால்பேப்பர் டீச்சர்ஸ்? எல்லோ வால்பேப்பர் மட்டும் எனக்கு பிடிக்கல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த விண்டோ வழியா பார்த்தா அங்க இருக்கக்கூடிய கார்டன், அப்புறம் அங்க பக்கத்துல ஒரு சின்னதா ஒரு பே இருக்கு, அங்க ஒரு பிரைவேட் வார்ஃப் இருக்கு, அங்க ஒரு ஷேடட் லேன் இருக்கு, எல்லாமே தூரத்துல இருந்தா பார்க்க முடியுது, என்னால பக்கத்துல போய் பர்சனலா அதை இமேஜின் பண்ண முடியல. இஸ் தி இன்ஃபர்மேஷன் கிளியர்? இப்ப நம்ம ரைட்டர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, என்ன தனியா இங்க பூட்டி வச்சிருக்காங்க, நான் மாடியில இருந்து என்ன பண்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஜானுக்கு தெரியாம அந்த ஜன்னல் வழியா உட்கார்ந்து ஐ இமேஜின் பீப்புள் வாக்கிங் இன் த பாத். அந்த பாத்துல யாருமே போக மாட்டேங்கிறாங்க, ஒரு அபாண்டன்டான பிளேஸா இருக்கு, ஆனா அந்த பாத்துல பீப்புள் போற மாதிரி எனக்கு தோணுது. அப்ப நான் ஜான் கிட்ட சொல்றேன், இந்த பாத்துல மக்கள் போற மாதிரி தெரியுதுப்பா அப்படின்னு சொல்லும்போது ஜான் என்ன பண்றாரு, டோன்ட் கிவ் வே டு யோர் ஃபேன்சி. ஓகே, இந்த ஃபேன்சி வந்து உனக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேமேஜிங்கா இருக்க போகுது, டியர் டார்லிங், வேணாம், ஹனி டோன்ட் டூ தட் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. ஆனா இவங்க என்ன சொல்றாங்க, நோ நோ, திஸ் ஃபேன்சி ஹெல்ப்ஸ் மீ டு ரைட் ஸ்டோரிஸ், ஐ மேக் ஸ்டோரி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் இமேஜினேஷன். ஆனா அவரை பொறுத்த மட்டும் இல்ல, this imagination is bad for women. Is the idea clear, teachers? அப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்க, I love to write but my husband does not want me to write. அதனாலதான் என்னை கொண்டு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு, இங்க தனியா போட்டிருக்கிறாரு, ஒருவேளை நான் எழுத ஆரம்பிச்சிருவனோ, நான் திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவனோ அப்படின்னு என்ன பண்ணியிருக்காரு, ஜான் கொஞ்சம் பயந்து என்னை தனியா விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவருக்கு நிறைய பிசினஸ் இருக்கு, அதனால நிறைய போயிடுவாரு. So he has invited his cousin. யார் அந்த கசின்? கசின் ஹென்ரி அண்ட் கசின் ஜூலியா. அவங்கள வந்து இந்த வீட்டில் ஸ்டே பண்ண சொல்லி என்னை வந்து என்ன பண்றாரு, கேமரா, 4 கேமரா என்ன வாட்ச் பண்ண போகுது. யார் அந்த 4 கேமரா? Henry and Julia's eyes. The eyes of cousin Henry and Julia. ஓகே, இந்த ஒரு 2 கேரக்டர்ஸ் வந்து இவங்களை வாட்ச் பண்ண போறாங்க. அப்படி வாட்ச் பண்ண போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு என்ன சொல்றாரு, திருப்பி அந்த வால்பேப்பர் பக்கம் போறாங்க. இந்த வால்பேப்பரை பார்க்கும்போது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, this wallpaper is known to have a vicious influence. அதை பார்க்கும்போதே நிறைய பேருக்கு வந்து ரொம்ப குரூவலான ஐடியாஸ் வரும், ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு குரூவலான இமேஜ் அதற்குள்ளே இருக்கு. அப்ப அதை அப்படியே அவங்க பார்த்துக்கிட்டே வரும்போது என்ன சொல்றாங்க, there is a recurrent spot where the pattern lolls like a broken neck and 2 bulbous eyes stare at you upside down. தலைகீழா நம்மளை பார்க்கிற மாதிரி ஒரு இமேஜ் இருக்கு, அந்த கழுத்து உடைபட்டு அப்படியே தொங்குது தலை, அதுல இருந்து 2 கண்ணு அப்படியே வெளியில அப்படியே வந்து நம்மளை பார்க்கிற மாதிரி இருக்கு. இதை பார்க்கும்போது எனக்கு பயங்கரமான கோபம் வருது. I do not know why I get this absurd feeling. Okay, அந்த பர்டிகுலர் பேட்டர்ன் குள்ளார இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஐ இருக்கு இல்லையா, it never blinks but it sees everywhere inside the room. I feel bit uneasy here inside the room because அந்த கண்ணு வந்து வெளியில வந்து என்ன அப்படியே எல்லா பக்கமும் நோட்டிடுற மாதிரி இருக்கு. Is information clear, teachers?
ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சான டிஸ்கிரிப்ஷன். அதே நேரத்துல அந்த உடைந்த நெக் இருக்கு, அதுல ஒரு ஃபேஸ் தெரியுது, அப்ப நாஸ்ட்ரில்ஸ் இருக்கும். இந்த மூச்சு காத்து வந்து ஈக்குவலா வரணும். ஆனா அந்த இமேஜ்ல இருந்து இவங்க ஃபீல் பண்ணக்கூடிய மூச்சு காற்று வந்து ஈக்குவலா இல்ல. இட் இஸ் சம்திங் வெரி ஸ்ட்ரேஞ்ச். அப்ப அந்த படத்தினுடைய எக்ஸ்பிரஷனை பார்த்து இவங்க மிரண்டு போறாங்க. இப்ப மிரண்டு போனோன்னே அப்படியே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த குழந்தைகளுடைய நிலைமையை யோசிச்சு பார்க்குறாங்க. இந்த வீட்ல வந்து குழந்தைகள் இருந்திருக்கிறாங்க. அந்த குழந்தைகள் வந்து இந்த இமேஜ பார்த்து எப்படி டெரிஃபை ஆயிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத இவங்க கொஞ்சம் உணர்ந்து பார்க்கிறாங்க. இஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் கிளியர் டீச்சர்ஸ்? அப்போ இவங்க அந்த குழந்தைகள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது, அவங்க ரொம்ப தெளிவா சொல்றாங்க, யூ நோ த வால்பேப்பர் ஸ்டிக்கெத் க்ளோசர் தேன் அ பிரதர். அந்த வால்பேப்பர் வந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு பிரதரை விட ரொம்ப க்ளோஸா இருந்திருக்கு. அந்த இமேஜ பார்த்தோன்னே அந்த குழந்தைங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க? they hated it and they loved it. ஏன் hated அப்படின்னா, அதுல இருக்கக்கூடிய இமேஜ் டெரிஃபையிங்கா இருந்தது. they loved it because they pitied with that image. அப்ப ஒரு லவ் ஹேட் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தது. the children had perseverance as well as hatred. அதை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு பயங்கர ஹேட்ரட் இருந்தது. அதே நேரத்தில் அந்த இமேஜை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு துணிவும் கிடைச்சது. இதெல்லாம் கடந்து தான் நம்ம போகணும். அப்ப அந்த குழந்தைங்க என்ன பண்ணாங்க? டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்காக they sat and they scratched the ground. அங்க தரையை வந்து நல்லா நோண்டி இருக்காங்க. அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க. இப்ப இந்த நரேட்டருக்கு ஒரு விஷயம் புரியுது. ஏன் இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணாங்க? Because they were actually isolated from the world. They were actually celled here. ஏறக்குறை அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தார்கள். அந்த அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த ஒரு நிலையிலிருந்து அவங்க வெளியே வரணும்னா ஏதாவது ஒன்று செய்யணும். இப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கும்போது, இந்த அப்சர்ட் சிச்சுவேஷன் வந்து வெளியில வரணும்னா வேற ஏதாவது பண்ணுவோம் அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு கிறுக்கிறது, ஸ்கிராச் பண்றது. This is how they came out of the absurd situation of their existence. Is the information clear, teachers? உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா?